जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवाने 25मा श्लोकमां वात करी के यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। देवोनुं व्रत करनारा, एमनी उपासना करनारा देवोने प्राप्त थाय छे। पितृओने उपासना करनारा पितृओने। भूतानि यान्ति, अने जे भूते ज्या छे, जे भूत प्रेतनी उपासना करे छे एने। अने छेल्ले भगवाने कीधुं के माम यान्ति यत्याजिन, मारी जे पूजन करे छे तेओ मने प्राप्त करे छे। अने हवे भगवाने आ 26 અને 27માં શ્લોકમાં આ 26માં શ્લોકમાં પદાર્થની વાત કરે છે અને 27માં શ્લોકમાં ભગવાન ક્રિયાની વાત કરે છે, જે સંસારના આપણે આ પૂર્વ શ્લોકની સમજૂતી વખતે વાત કરી સંસારની પદાર્થની ક્રિયાઓની। 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ यो मे भक्तया प्रयच्छति। बहु प्रख्यात श्लोक। आप पहली पंक्ति तो आ श्लोक की खूब प्रख्यात है। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरत अस्नामि प्रयतात्मनः। यह एटले जे कोई भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल अने जल वगैरे, जे कोई भक्त पत्र पुष्प फल तोयम, पत्र पुष्प फल अने जल वगैरे मे एटले मने भक्तया प्रयच्छति, प्रेमथी अर्पण करे छे। जे कोई भक्त मने पत्र पुष्प फल अने जल भक्तया प्रयच्छति, प्रेमथी अर्पण करे छे, तत् ते पछी शब्द छे प्रयतात्मनः, मारामां तल्लीन थयेला अंतःकरणवाळा। प्रयतात्मनः, मारामां तल्लीन थयेला अंतःकरणवाळा भक्त द्वारा, अंतःकरणवाळा भक्त द्वारा भक्ति उपरत, भक्ति एटले प्रेमपूर्वक, उपरत एटले अर्पेला उपहार, प्रेमपूर्वक अर्पण करेला उपहार ने अस्नामी, हूँ आरोगू छू, हूँ स्वीकारू छू, ग्रहण करूँ छू, एमने हूँ आरोगी लઉં છું। जो भगवाने बहु सरस बात करी। एक तो मने तमे पत्र एटले के પાંદડું आपो, पछी मने पत्र पछी पुष्प आपो, पछी मने तमे कोई पण प्रकारનું फळ आपो, अने तमे मने गमे ते वस्तु एटले के जळ, गमे ते मने जळ आपो, पण तमे जो मने प्रेमथी अर्पण करता होव, भक्तया प्रयच्छति, भक्ति भावथी प्रेमथी तमे मने कई अर्पण करो। मारे तमे कई वस्तु आपो छो एनाथी सिंगल कोई मतलब नथी, मारो मतलब तमारी भावना केवी छे ने एनाथी छे। यार तमे शुं आपो छो एनाथी मने कोई परवा नथी, कई पड़ी नथी। एम तमे પાંદડું आपो तोय चालशे, तमे पुष्प आपो तोय चालशे, फळ आपो तोय चालशे, अने एक जळ आपो तोय चालशे, पण मात्र भगवान एक शरत मूकी, भक्तया प्रयच्छति, प्रेमथी अर्पण करे छे। जे लोको आ मने प्रेमथी, पछी बीजी शरत भगवाने मूकी प्रयतात्मना। प्रयत एटले मारी अंदर अंतःकरणवाळा, आत्मन एटले भक्त, मारी अंदर मारामां तल्लीन थयेला अंतःकरणवाळा भक्त द्वारा भक्ति उपरत, प्रेमपूर्वक अर्पेला उपहार। एक तो मारी अंदर जेमनुं अंतःकरण एटले के सतत मारुं चिंतन करे छे एवा व्यक्ति, एवो भक्त छे, अने एमणे भक्ति उपरत, ए ज वस्तु पहली लाइनमां कीधुं ने, भक्तया प्रयच्छति। जो ए मने प्रेमपूर्वक अर्पण करेला उपहार हशे, ए जो उपहार हशे तो हूँ शुं करीश, तो के अस्नामी, तत् अहम अस्नामी, ते हूँ आरोगू छू। अस्नामी एटले खाऊं छू, आरोगू छू। यार हवे आपणे जाणीए छीए कि भगवाननी जे अपरा प्रकृति छे, ए अपरा प्रकृति एटले समग्र संसार, आ जे कांई स्थावर अने जंगम, जे कांई सृष्टि जोईए छीए
એ બધી અપરા પ્રકૃતિ છે. એમના બે કાર્યો, કાં તો એ પદાર્થ હોય અને કાં ક્રિયા હોય. તો અહીંયા જે 26મા શ્લોકમાં વર્ણન છે એમાં પદાર્થોની વાત કરી. હવે આ જે કોઈ સમગ્ર સંસાર છે એમના પદાર્થો અને ક્રિયા એ સંપૂર્ણ અહમ એવ સર્વ યજ્ઞાનામ ભોક્તા, અહમ હિ, હું જ પોતે બધા યજ્ઞોનો ભોક્તા છું, અને પ્રભુ એવશ્ચ. આમના 2 શ્લોક પહેલા વાત કરી હતી ભગવાને કે હું જેમનો માલિક છું, ભગવાન જ ભોક્તા છે અને ભગવાન જ માલિક છે. અને આ વસ્તુને ભૂલી જઈ અને જીવ પોતાને જ્યારે આ સંસારનો ભોગતા અને સંસારનો માલિક ગણી લે કે આ મારું મકાન છે, આ મારો દીકરો છે, આ મારી પત્ની છે, આ મારું ઘર છે, આ મારા પૈસા છે, મારી ગાડી છે, અને એ જે કંઈ બધી વસ્તુઓ છે એને પોતાનો માલિક ગણી લે અને પોતે માલિક થઈ જાય અને પોતે એનો ભોગતા બની જાય બધી વસ્તુઓનો, ચીજોનો, ત્યારે મોટી ભૂલ થાય છે. અને એ ભૂલને કારણે શું થાય છે, ભગવાનને સોંપતો નથી અને પોતે જ એમના વેચોપેચો રહે છે અને વિવિધ દેવોની ઉપાસનાઓ કરીને એનું પતન થાય છે. આપણે પૂર્વ શ્લોકમાં જોયું. હવે ભગવાન એમ કહે છે કે જો તું આ બધું મારું છે અને તું મને સોંપી દઈશ ને તો બહુ મોટી જન્મ મરણની આફતમાંથી છૂટી જઈશ એમ. હવે દેવોના પૂજન કરવાનું હોય, કદાચ માની લો કે દેવોનું પૂજન, તો એમનું પૂજન છે એ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યું છે તે પ્રમાણે સાંગોપાંગ કરવું પડે, વિધિ વિધાનથી કરવું પડે, શાસ્ત્રીઓની હાજરીમાં કરવું પડે, અને આવી રીતથી પૂજન થાય છે. હું અને તમે આપણે એમનેમ ક્યારેય પૂજન કર્યું નથી. બધી જે કંઈની વિધિઓ છે તે પ્રમાણે. હવે ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ આત્મા સાથે મારો તો સ્વતઃ સિદ્ધ સંબંધ છે, મારો તો એની સાથે જૂનો નાતો છે. આત્મા સાથે મારો જૂનો નાતો છે અને સ્વતઃ સિદ્ધ સંબંધ છે, એટલા માટે મારી પાસે આવવામાં કોઈ પૂજન કરવાની જરૂર નહીં. કોઈ બાળક એના માના ખોળામાં ગમે ત્યારે ગમે તે રીતે અને ગમે તે અવસ્થામાં જઈ શકે એમ તું મારી પાસે કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ કાર્ય કર્યા વિના તું મારી પાસે આવી શકે, કેમ કે તું મારો છે યાર. તું ભૂલી ગયો છું કે હું તારો છું, મને તો યાદ છે તું મારો છે. એટલે જેમ બાળક માના ખોળામાં જઈને એમ ભગવાન કે છે મારા ખોળામાં આવી શકે, મારી પાસે આવી શકે. હવે જેમ ભક્ત છે એમને અનાયાસે કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ હોય અથવા તો એમની યથાસાધ્ય એમણે નક્કી કરી હોય અને વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી એમણે વસ્તુને સાધ્ય બનાવી હોય, એ પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુને જો ભક્ત છે એ અતિ પ્રેમપૂર્વક, પ્રેમભાવપૂર્વક જો એ ભગવાનને અર્પણ કરે છે ને તો ભગવાને પ્રેમથી એમને આરોગી લે છે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને શાસ્ત્રો આમાં ઉદાહરણ પણ પૂરા પાડે છે. ભગવાને દ્રૌપદી પાસેથી પત્રમ પાંદડું ખાધું અને ત્રિલોકીને તૃપ્ત કરાવ્યા યાર. માત્ર પત્રને ચાખી અને ત્રિલોકીને તૃપ્ત કરાવ્યા, તૃપ્ત થઈ ગયા. એ જ પ્રમાણે ગજેન્દ્ર મોક્ષના પ્રસંગમાં તળાવની અંદર રહેલા પુષ્પને ગજેન્દ્રએ ઉપાડ્યું અને ભગવાનના ચરણોને યાદ કરી અને ભગવાનને ધર્યું અને ભગવાન વિષ્ણુએ ગજેન્દ્રનો મોક્ષ કર્યો યાર. પુષ્પને સ્વીકાર કરી લીધો, માત્ર પુષ્પને. શબરીએ ભગવાન શ્રી રામને બોર ફળ ખવડાવ્યા અને ઠેક ઠેકાણે જ્યાં જ્યાં લખ્યું છે તુલસીદાસે રામાયણમાં, પિતાને ઘરે, ગુરુને ત્યાં, મિત્રને ત્યાં, જ્યાં જ્યાં જમવા બેઠા ત્યારે ન અને મીઠાઈ. આ શબરીના બોર, એના ફળ જેવી તો આમાં મીઠાશ છે જ નહીં યાર. જે જે જગ્યાએ ગયા ત્યાં બધે વખાણ કર્યા. આપણા તો એવું વર્ણન છે કે હેઠા બોર ખવડાવ્યા શબરીએ, પણ એ શબરી માતાનો પ્રેમ હતો યાર. અહીં ભગવાને કીધું ને ભક્તયા પ્રયચ્છતિ, જે પ્રેમથી મને અર્પણ કરે છે એમના હેઠા પણ હું ખાઈ જાઉં છું યાર. એમ શબરીના બોર ખાધા. પછી રતિદેવે અંત્યજ તરીકે આવેલા ભગવાનને જળ એમને પીવડાવ્યું અને એમણે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કર્યો. આમ ચારે બાજુ, ચારે બાબત કે પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મેં ભક્તયા પ્રયચ્છતિ, જે ભક્ત મને પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરે છે ને એમને હું સ્વીકારી લઉં છું. હું બહુ સહજતાથી, આનંદપૂર્વક સ્વીકારી લઉં છું એમ.
બીજું, ભગવાન અને ભક્તને જ્યારે આપવાનો ભાર બહુ વધી જાય છે, એમ સામે ભગવાનને પણ લેવાનો ભાવ એટલો જ વધી જાય છે, કેમ કે જાણે છે પોતાનો ભક્ત એને ખૂબ ભક્તિભાવથી આપી રહ્યો છે. એટલે ભક્તને આપવાના ભાવ અને ભગવાનને લેવાનો ભાવ એકબીજાને એટલો બધો વધી જાય છે ને, ત્યારે બંને લોકો પોતાના આ ભાવથી બધું ભૂલી જાય છે, પોતાની સ્થિતિઓને ભૂલી જાય છે. દાખલા તરીકે યાદ કરો, મહાભારતની અંદર દુર્યોધનના મેવા અને મેસુક મૂકી અને ભગવાન કૃષ્ણ વિદુરજીને ઘરે જાય છે, અને માતા એટલે કે વિદુર પત્ની જ્યારે એમને કેળું ફોલીને આપે છે ને, કેળાનો ગર્ભ છે એ ફેંકી દે છે અને છાલ આપે છે, અને ભગવાન પણ એ નથી સમજી શકતો કે આ છાલ ખાવાની વસ્તુ છે કે નહીં. બંને ભક્ત અને ભગવાન બંને એકબીજા એટલા બધા ભાવ વિભોર બની જાય છે કે ભગવાન છાલ ખાઈ જાય છે. એટલે બંનેની બાજુ એવું છે. અને સુદામા જ્યારે તાંદુલની પોટલી લઈને આવે છે અને એક એવા સામાન્ય તાંદુલ નીચે ઢોળાય છે, ત્યારે વિચાર કરો, એ અનંત બ્રહ્માંડનો માલિક એ ગોઠણિયાભર થઈ અને તાંદુલ જમીન ઉપરથી લઈ અને ચાખતો હશે, એ ભક્તનો પ્રેમ કેટલો હશે અને એમના પ્રત્યે ભક્તને કેટલું પ્રેમ હશે, એમ ત્યાં દેખાઈ આવે છે. ભગવાન કહે છે, તદહમ ભક્તિ ઉપહતમ અશ્નામી પ્રયતાત્મનઃ. માત્ર સ્વીકાર નથી કરતા, પણ ભગવાન અહીં અશ્નામી શબ્દ આપેલો છે. અશ્નામી એટલે કે હું એમને આરોગું છું, હું એમને ખાઉં છું. યાર, માત્ર સ્વીકાર નહીં. કોઈ વ્યક્તિ મને કોઈ દેવા આવે, ખાવાનું દેવા આવે, હું એમના વિશે પૂર્વ જ્ઞાન મને હોય કે આવો છે તેવો છે, તો હું સ્વીકારી લઉં છું, એમને દુઃખ ન થાય, પણ હું ખાતો નથી કે યાર આના ઘરનું કે આને કામ કેમ ખાવું એમ. હવે એક સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે મારા મનની અંદર જો આવી વિભાવના, તો આ તો બ્રહ્માંડનો માલિક છે અને એણે ચોખવટથી શબ્દ વાપર્યો, અશ્નામી, હું ખાઉં છું, મને કંઈ એવું નથી થતું, હું ત્યાં ખાઈ લઉં છું, અશ્નામી એમ. બીજું, ભગવાન એ પણ નથી જાણતા, કોઈ પુષ્પ આપે છે એમને તો એ પણ નથી વિચારતા કે પુષ્પ છે એ સૂંઘવાની બાબત છે, એમ છતાં ભગવાન તે એને ખાય છે, એમને પોતાની અંદર સમાવી લે છે, આત્મસાત કરી લે છે. આમ સામસામે ખવડાવવાની અને આ ખાવાનો ભાવ છે એ એટલો બધો થઈ જાય છે ને કે ભગવાન અને એ ભક્ત બંને એકબીજામાં ભાવ વિભોર બની જાય છે. હવે અહીં ભગવાન એક શબ્દ વાપરો, પ્રયતાત્મનઃ. પ્રયતાત્મનઃ એટલે મારામાં તલ્લીન થયેલા અંતઃકરણવાળો ભક્ત. ભગવાન કહે છે, જે મારી અંદર તલ્લીન થઈ ગયો છે, મારી અંદર લીન થઈ ગયો છે, અને એમનું અંતઃકરણ સતત મારું જે ચિંતન કરે છે, અને જો એવો ભક્ત મને પ્રેમથી આપે છે ને, ત્યારે હું સ્વયં આરોગી લઉં છું. બાકી બીજી મારી કોઈ, તું શું આપે છે એનાથી મને કોઈ ફેર નથી પડતો, માત્ર તારી ભાવનાઓ કેવી છે એની જ માત્ર. બીજું, ભગવાને એ જે 4 શબ્દો આપ્યા છે, પત્ર, પુષ્પ, ફળ અને જળ. હવે એક રીતે જોઈએ ને તો પહેલા 3 છે, પત્ર એટલે પાંદડું છે, પુષ્પ છે અને ફળ છે, એ ત્રણેયની ઉત્પત્તિ આપણે જોઈએ ને તો જળમાંથી છે. એટલે આ ત્રણેય છે એ કાર્ય છે અને જળ છે ને એ કારણ છે. ભગવાને ચારેયના નોખા નોખા નામ આપ્યા, પત્ર, પુષ્પ, ફલમ અને તોયમ. આ ચારેયના નોખા નોખા આપ્યા છે. એટલે ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે કાર્ય અને કારણ, એટલે કે આ જે સમગ્ર સૃષ્ટિની અંદર જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ બધું જ કાર્યકારણ. તું ગમે તે ક્રિયા કરે, આ 4ની વાત નથી, કાર્યકારણ રૂપ બધા જ જે કંઈ પદાર્થો છે, કોઈનામાંથી જન્મેલા કે એ પોતે કારણ હોય, તે એ બધું જ તું મને અર્પણ કરી દે. જો તારે મોક્ષની ઈચ્છા હોય તો તારે એ કાર્યકારણ રૂપ જે કંઈ છે તે બધું જ તારે સઘળા પદાર્થો તારે મને સોંપી દે. પણ સોંપ ત્યારે એક શરત ભગવાને મૂકી, ભક્તયા પ્રયચ્છતે, પ્રેમપૂર્વક તારે મને આપવાનું છે. હવે બીજું, મનુષ્ય છે એ જો કદાચ પદાર્થોની આહુતિ આપે, જો એ પદાર્થોની આહુતિ આપે તો એને આપણે યજ્ઞ કહીએ છીએ. માની લો કે એ પદાર્થોની આહુતિ નથી આપતો અને એ કોઈ બીજા વ્યક્તિને આપી દે છે અથવા કોઈ બીજાને આપી દે છે, તો એને આપણે દાન કહીએ છીએ. પદાર્થોની આહુતિને યજ્ઞ કહેવાય
પદાર્થો બીજાને આપી દઈએ તો દાન કહેવાય છે. અને એ મનુષ્ય પદાર્થ પોતા માટે ન વાપરે અને એમના પર સંયમ રાખે પોતાની જાત ઉપર તો એને તપ કહેવાય. પદાર્થ તમારી પાસે હોય અને તમે તમારા જાત માટે એમનો ઉપયોગ ન કરો તો એ તમારી તપશ્ચર્યા છે, તમારું તપ છે. અને જો એ પદાર્થ એ ભગવાનને અર્પણ કરી દે ને તો એ યોગ છે, ભગવાન સાથેનો એનો સંબંધ છે. આ બધા જ મિત્રો નામ છે ને એ બધા ત્યાગના જ નામ છે, પણ એ ત્યાગ છે ને એમના માટે કરવાનો છે, ઠાકુરને સોંપી અને ત્યાગ કરી. એટલા માટે તો આપણા વેદોની અંદર કીધું તેન ત્યક્તેન ભુંજી થાય, ત્યાગીને તું ભોગ. એક વખત તું એનો ત્યાગ કરી દે અને પછી ભોગવી જાણ. તેન ત્યક્તેન ભુંજી થાય. બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્તયા પ્રયચ્છતિ તત અહમ ભક્તિ ઉપરહત અશ્નામી પ્રયતાત્મન. પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.